नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे खळबळजनक विधान। केसीआर यांच्या कुटुंबाला काँग्रेसमध्ये असेपर्यंत पक्षात प्रवेश देणार नाही असे उघड। जिल्ह्यात ज्येष्ठ पौर्णिमा साजरी। महिलांनी वटसावित्री व्रत करतात। पावसाळ्यात लोकांनी विजेची काळजी घ्यावी। कोणत्याही गरजेनुसार ग्राहकांना नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधण्यास सांगितले। आदिलाबादमध्ये नित्य अन्नदान चालणारे 3 वर्षापासून नित्य अन्नदान सुरू। पत्रकारांनी कोमिनेनी यांच्या अटकेला अन्याय म्हटलेले। माध्यम प्रतिनिधींनी आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या वर्तनावर टीका। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी नवीन मंत्र्यांना खातेवाटपच्या मुद्द्यांवर महत्त्वाची टिप्पणी केली। त्यांच्याकडे असलेली खातेवाटप नवीन मंत्र्यांना दिले जाईल असे त्यांनी सांगितले। 3 दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर असलेले त्यांनी आज त्यांचा दौरा संपला आणि हैदराबादला रवाना होण्यापूर्वी त्यांनी माध्यमांशी गप्पा मारल्या आणि अनेक मनोरंजक टिप्पण्याही केल्या। त्यांनी सांगितले की राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर दिल्लीत कोणतीही चर्चा झाली नाही आणि नवीन मंत्र्यांना खातेवाटपाचा मुद्दा पुढे आलेला नाही। हैदराबादला पोहोचल्यानंतर ते सर्वांशी सल्लामसलत करून खातेवाटपाचा निर्णय घेतील असेही म्हटले गेले। कर्नाटकातील उच्च कमांडशी जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ते दिल्लीत आले होते। त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी पक्षाच्या नेत्यांशी तेलंगणात जातीय जनगणना करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली आहे। मुख्यमंत्र्यांनी केसीआर यांचे कुटुंब तेलंगणाचे शत्रू असल्याचे ध्वजांकित केले, तर त्यांनी असेंब्ली रावडी चित्रपटातील बादशाह टोळीसारख्या BRS नेत्यांची पंचायत असल्याची टीका केली। त्यांनी BRS नेत्यांवर मीडियाचे लक्ष त्यांच्याकडे वळवण्यासाठी नाटके रचल्याचा आरोपही केला। मंत्री तुम्माला यांनी न्यायमूर्ती PC घोष आयोगाला पत्र लिहिले। त्यांनी मंत्री उपसमितीबाबत पत्रही लिहिले। त्यांनी सांगितले की एटाला आणि हरीश राव यांनी चौकशी दरम्यान त्यांचे नाव सांगितले। असे दिसते की पत्रासोबत मंत्री उपसमितीच्या शिफारस पाठवण्यात आल्या होत्या। पत्रासोबत कॅबिनेटचेही इतिवृत्त पाठवण्यात आले होते। तुम्माला नागेश्वर राव यांनी न्यायमूर्ती PC घोष यांना योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले। पावसाळ्यात वीज समस्यांना तोंड देण्यासाठी आदिलाबाद सर्कल ऑफिसमध्ये एक विशेष नियंत्रण कक्ष कार्य करत असे जिल्हा विद्युत अधिकारी JR चव्हाण यांनी सांगितले। जर कोणतेही खांब पडले असतील किंवा जोरदार वाऱ्यामुळे विजेच्या तारा तुटल्या असतील किंवा वीज पुरवठ्याशी संबंधित कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती असेल तर त्यांनी लोकांना 8712481799 या कॉलवर सांगितले। तर त्यांनी लोकांना कापलेल्या तारा स्वतः दुरुस्त करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांना कळवण्यास सांगितले। वीज ग्राहकांना त्यांच्या पुरवठ्यात काही समस्या असेल तर त्यांनी 1912 वर कॉल करण्यास सांगितले। तर त्यांनी त्यांना वीज अपघात टाळण्यासाठी योग्य खबरदारी देण्याचा सल्ला दिला। జిల్లా ప్రజలకు నమస్కారం। 9th నాడు మనకు హెవీ గేల్ అండ్ విండ్ వచ్చింది, అంటే గాలి వర్షం ఆదిలాబాద్ జిల్లా మొత్తం అతలాకుతలమైంది। ఆదిలాబాద్ టౌన్ లో చాలా వరకు పోల్స్ పడిపోయినాయి, పెద్ద పెద్ద చెట్లు పడి సప్లైకి ఇంటరప్షన్ అయింది। అయినా నేను 9 రాత్రి అయితే రాత్రి కొంత ఏరియా వరకు 2 గంటల వరకు మా సిబ్బంది పనిచేసి 12-2 గంటల వరకే సగం ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదిలాబాద్ టౌన్కి సప్లై ఇవ్వడం జరిగింది।
వేరే చోట కూడా చాలా అటెండ్ చేసినాం. నెక్స్ట్ డే నిన్న అనగా 10 తారీఖు రోజున ఆల్మోస్ట్ చాలా విలేజెస్కి కరెంట్ ఇవ్వగలిగినాం, అన్నిటికీ ఇచ్చినాం. ఒక్క లక్ష్మీపూర్ మాత్రం జైనత్ మండల్లో సప్లై ఇవ్వలేకపోయినాం. అది ఈరోజు పని జరుగుతున్నది. ఈరోజు రాత్రి వరకు ఆ పని కూడా చేసేస్తాం. 33 kV లైన్ అర్లీటీ లైన్ కూడా పడిపోయింది, 17 పోల్లు. అది ఈరోజు పని జరుగుతున్నది. సాయంత్రం వరకు 33 kV కూడా ఇచ్చేస్తాము. ఆ విలేజెస్కి మేము 11 kV ద్వారా ఆల్టర్నేట్ సప్లై ఇవ్వడం జరిగింది. విద్యుత్తు వినియోగదారులతోని విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఎక్కడైనా పోల్ పడినా వైర్ ఎక్కడైనా కింద ఉన్నా ముట్టుకోకూడదు. తమ ఇంటి దగ్గర ఏదైనా వైర్లను కొండీలు వేసుకొని తీసుకోవద్దు. అందరు మీటర్లు కట్టుకోవాలి. మీటర్లు ఉన్నవాళ్ళు ఎర్తింగ్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. ఎర్తింగ్ ఉంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ఎర్త్ అవుతుంది కాబట్టి ఎర్తింగ్ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. ఇంకో గాలు అంటే ఏదైనా గాలి వర్షంతో ఎక్కడైనా పోల్ పడిపోయిందంటే మా సిబ్బంది అంటే మా కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ ఉంది, 1912కు కాల్ చేస్తే వాళ్ళు మా సిబ్బందికి చెప్తారు. ఇస్లో కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఉంది. ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నంబరు 8712481799 8712481799కి చేస్తే రిజిస్టర్ చేసుకొని మీ ప్రాబ్లం ఉన్నదాన్ని కూడా మేము అటెండ్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మా 1912 అండ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన నంబర్కు కాల్ చేస్తే అవుతుంది. ఇప్పుడు వరకు మనకు జిల్లాలో 350 పోల్ల వరకు పడిపోయినాయి. అందులో నిన్ననే 50 పోల్లు ఎత్తడం జరిగింది. ఈరోజు ఒక 50 పోల్లు ఎత్తడం జరిగింది. రిమైనింగ్ పోల్స్ కూడా హార్డ్లీ ఒక వీక్ లోపల అన్నీ చేయటం జరుగుతుంది. అన్ని చోట్ల మా సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. ఇంకో జిల్లా ప్రజలతోటి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మాకు కట్టవలసిన బకాయిలు సకాలంలో కడితే ఇట్లా మాకు ఏదైనా మెటీరియల్ కొనడానికైనా డిపార్ట్మెంట్ పనిచేయడానికి కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వేయడానికి మాకు సహకరించిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి సకాలంలో విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించండి. అందరికీ नमस्कार. पत्रकार संघटनांनी साक्षी चॅनलचे वरिष्ठ पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवासराव यांच्या अटकेचा निषेध केला आहे. तर या विरोधामध्ये प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारांनी बुधवार आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील प्रेस क्लब येथे येथून निषेध रॅली काढली. त्यांनी तेलंगणा चौकात निषेध निदर्शने केली. त्यांनी पत्रकारांच्या स्मरणार्थ आणि आंध्र प्रदेश पोलिसांविरुद्ध घोषणाबाजी केली. पत्रकारांनी आंध्र प्रदेशातील रेड बुक संविधानावर टीका केली. असे म्हटले आहे की साक्षीदार पत्रकारांना अटक करणे आणि त्यांच्या कार्यालयावर हल्ले करणे याचा एक भाग आहे. तर त्यांनी आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या वर्तनावर तीव्र टीका केली, जे माध्यम स्वातंत्र्यावर बंधने घालत आहे. त्यांनी केसीआरवरील खटले ताबडतोब मागे घ्यावे आणि त्यांची बिनशर्त सुटका करावी अशी मागणी केली. అక్రమ అరెస్టులను సాక్షి కార్యాలయపై దాడిని ప్రభుత్వం రక్షించాలి. చట్ట ప్రకారంగా ముందుకెళ్ళాలి కానీ ఇలా ఆస్తుల ధ్వంసానికి పాల్పడడం, విలేకరులపై దాడులు చేయడం, ఆఫీసులపై దాడులు చేయడం అనేది సరైనది కాదు, సమర్థనీయం కూడా కాదు. మన ఇది జర్నలిస్టులపై దాడులు నిత్యాకృతంగా మారుతున్నాయి. ఏపీ ప్రభుత్వంలో గతంలో ఇంతకుముందు కూడా ఇలాంటి ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇది మరోసారి రిపీట్ కూడా అవుతుంది. ఇలాంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వాలు గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలా. జర్నలిస్టులకు భద్రత కల్పించాలా. ఏదైనా ఉంటే అప్పటికే సంబంధిత మీడియా వాళ్ళు క్షమాపణ కోరినరు. క్షమాపణ కోరినప్పటికీ కూడా దాడులకు పడడం ఎంత మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఇలాంటి వాటిని పూర్తిగా నిరోధించాలా. ఏ ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉన్నా కూడా మీడియా మీద దాడులు అనేది కరెక్ట్ కాదు. మీడియా ఇంకోసారి కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి దాడులు జరగకుండా అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ దృష్టి సారించి ఇలాంటి పునరావృతంగా కూడా చూసుకుంటారని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంకోసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావుపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసి అక్కడి ప్రభుత్వం, అక్కడి పోలీసులు రాజకీయ కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ అరెస్టు చేయడాన్ని తెలంగాణ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. సాక్షి సీనియర్ జర్నలిస్టు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావుతో పాటు మరికొందరు జర్నలిస్టులపై అక్కడి ప్రభుత్వం, పోలీసులు కేసులు నమోదు చేయడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. యూనియన్ పరంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనల్లో మా వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు. అయితే
ప్రభుత్వానికి ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం. ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధిగా నిలుస్తున్నటువంటి జర్నలిస్టులపై రాజకీయ కక్ష, నీకు రాజకీయ కక్ష ఉంటే నువ్వు రాజకీయంగా తెలుసుకో, ఎన్నికల్లో తెలుసుకో, కానీ ఒక పత్రికా స్వేచ్ఛను భంగం కలిగించే విధంగా ఆయనకు విచిత్రం ఏంటంటే నిన్న కోర్టు న్యాయస్థానం ఒకటి సీరియస్గా వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అరే అట్రాసిటీ కేసు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? ఎస్సీ కానే కాదు, అక్కడ ఎస్సీ పదాన్నే ఉపయోగించలేదు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు. ఆయన మీద ఆయన సారీ చెప్పడం కూడా జరిగింది, క్షమాపణ కూడా చెప్పడం జరిగింది. డిబేట్లో ఒక చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు ఎస్సీ పదాన్ని కానీ ఎలాంటి అసభ్య పదజాలాన్ని వాడకుండా పాపం ఒక జర్నలిస్టును అరెస్ట్ చేయడం, పాశవికంగా अरेस्ट చేయడాన్ని अमानुषंगा మేము ఖండిస్తూ ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि संविधान बचाव सदस्य आत्रम सुगुना हे एक वस्तुस्थितीचे उदाहरण आहे की जर तुम्ही पक्षाची बांधिलेने काम केले तर पदे आपोआप मिळतील. तर पक्षाने अलीकडेच त्यांनी TPCC उपाध्यक्षपदी नियुक्त केल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या आदेशानुसार आदिलाबाद पक्ष कार्यकर्त्यांनी उटनूर येथे जाऊन त्यांचे अभिनंदन केले. सुगनाका कॅम्प ऑफिसमध्ये त्यांचे पुष्पगुच्छ आणि शाल देऊन स्वागत करण्यात आले. सीपीआय जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की केंद्रात सत्तेत असलेले भाजप सरकारने हाती घेतलेले ऑपरेशन कागर पूर्णपणे थांबवावे आणि शांतता चर्चा बोलवावी. त्यांनी बुधवारी जिल्हा केंद्रातील पक्ष कार्यालयामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी क्रांतिकारी आणि लोकशाहीवादीचा नाश करण्याचा उद्देशाने लग्नगाठी बांधलेली आहे. तर त्यांनी सांगितले की क्रांतिकारी, कलाकार आणि कवी आदिवासी, दलित आणि लोकांच्या हक्कासाठी लढत आहे. अलीकडेच अनेक लोक मारले गेल्याबद्दल त्यांनी दुःखही व्यक्त केले. सर्वांना जगण्याचा अधिकार आहे याची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की भाजप सरकारने श्रीमंतीसाठी करेगुट्टामध्ये लपलेली संपत्ती लुटण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजप देशात ही अजागताही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याबद्दल त्यांना संतापही आला. त्यांनी ऑपरेशन कागर तत्काळ थांबवून शांतता चर्चा व्हावी अशी मागणी केली. पक्षाचे नेते अरुण कुमार, कुंटाला रमेश, अर्दगी रमेश, नागराम अशोक आणि इतर या बैठकीमध्ये सहभागी झाले होते. ఆపరేషన్ కగారు ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ కగార్ పేరుతోటి పూర్తిగా విప్లవవాదుల్ని, ప్రజాస్వామ్యవాదుల్ని తుడిచి పెడతామని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా గారు బీజేపీ ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకున్నారు. ఇవాళ సమాజం కొరకు, ప్రజల కొరకు, ఆదివాసుల హక్కుల కొరకు, దళితుల హక్కుల కొరకు, ఈ దేశ స్వాతంత్రాన్ని కాపాడటానికి, భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటానికి అనేక మంది విప్లవకారులు, కళాకారులు, కవులు పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఇలాంటి తరుణంలో ఆపరేషన్ కగార్ అని చెప్పి అడవుల్లో సంపద ఉన్న జాగాల ఆదివాసులని చంపుతున్నారు. ఎక్కడో ఒకరు నక్సలైట్ల నాయకులు కొందరు చనిపోతున్నారు. ఇది కూడా ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం. ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం జీవించే హక్కు ఉన్నది. ఎవరినైనా చంపడానికి హక్కు ఏ ప్రభుత్వాలకు లేదు. ఎదురు దాడింది ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పేసి ఇటీవల నంబాల కేశవరావు కానీ, సుధాకర్ గారు కానీ, బీజాపూర్లో బండి ప్రకాష్, మొన్నే మైలాపురం అడేళ్ళు మన బోత్ పచ్చ ఆదిలాబాద్ నివాసి భాస్కర్, ఇట్లా అనేక మందిని పొట్టన పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. మేము సిపిఐ పార్టీగా దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. చర్చలు రండి, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా దేశంలో ఉన్న ఒక బీజేపీ మినహాయించి ఈ దేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు
నక్సలైట్తో చర్చలు జరపండి, శాంతి చర్చలు జరపండి. కర్రెగుట్టలో ఏమున్నదో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకోవటానికి, అమ్ముకోవటానికి, విదేశాలు పంపే వజ్రాలు, వడ్డూరాలు, బంగారం, ఇంకా అనేక సకల సంపద ఉన్నాయట కర్రెగుట్టలో. అందుకే బీజేపీ వాళ్ళని చంపేసి ఆదివాసులు అక్కడి నుంచి తరలించి ఇలా విదేశంలోకి మన దేశంలో ఉన్న పెత్తందారులకు ఇవ్వటానికి కంకణం కట్టుకున్నాం. అందుకే ఇలా పొట్టన పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. శవాలను కూడా ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పేసి దొరకబట్టి కాల్చి చంపుతూ ఉన్నారు. ఇది ఎక్కడి ప్రజాస్వామ్యం? మేము సిపిఐ అడుగుతున్నాం, ఖబర్దార్ బీజేపీ, ఖబర్దార్. బీజేపీ వచ్చిన నుంచి ఈ దేశంలో అల్లకల్లోలు సృష్టిస్తూ ఉన్నారు. అంతకుముందు ఎప్పుడు లేవు. బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే కాల్చివేయడం, మరి బాంబులు వాడడం, ఇవన్నీ ఇదంతా ఒక కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తూ ఉన్న బీజేపీ. అందుకే ఈ ప్రజాస్వామ్యాలందరూ ఈ బీజేపీ ఆపరేషన్ కగారు పేరు మీద చంపే నరహంతక పాలనని ఆపాలి, నరహంతక చేసే విధానాన్ని ఆపాలి, చర్చకు శాంతి చర్చలు రావాలని చెప్పి అదిలా సిపిఐ జిల్లా సమితి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది. అవసరమైతే దీని కొరకు దేశవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని राजकीय पार्टी ఏకం చేసి పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తాను. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वतःच्या कष्टाने वाढले. गरिबांचे पोट भरण्यासाठी त्यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि आजही तो अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న. ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या निमित्ताने बुधवारी जिल्ह्यातील विविध भागात महिलांनी सावित्री व्रत हे पाळले. विवाहित महिला दीर्घ विवाहित आयुष्यासाठी उपवास करतात. त्यांनी या वडाच्या झाडाला धागे बांधून या झाडाला प्रदक्षिणा घातली. पारंपरिक पोशाखामध्ये वृक्षाच्या या विशेष पूजा करण्यात आली आणि आदिलाबाद ANN प्रादेशिक समन्वय सत्यनारायण या विषयावर अधिक माहिती देतील. జ్యేష్ఠమాస పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఆలయాలన్నీ కూడా ఉదయాన్నే మహిళలతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ప్రధానంగా జ్యేష్ఠమాసము పౌర్ణమి సందర్భంగా మహిళలందరూ కూడా వటసావిత్రి వ్రతాన్ని అయితే ఆచరిస్తుంటారు. ఏదైతే ఆలయాల్లో ఉన్నటువంటి మర్రి చెట్టు వద్ద మరి మహిళలందరూ కూడా ఉదయాన్నే భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ యొక్క మర్రి చెట్టుకు దారాన్ని చుడుతూ ఇలా మర్రి చెట్టులాగా తమ కుటుంబం కూడా విస్తరించాలని, తమ యొక్క భర్త కుటుంబం ఆయురారోగ్యాలతో చిరకాలము జీవించాలని, తమ పసుపు కుంకాలు చల్లగా ఉండాలని చెప్పేసి మహిళలందరూ కూడా మరి భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క ఆలయాల వద్ద అయితే పూజలు చేస్తుంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క మర్రి చెట్టు వద్ద ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ ఓం నమో వై వసవతాయ నమః అనుకుంటా ఈ యొక్క మహిళలందరూ కూడా ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ అక్కడ ఆలయం వద్ద రవిక బట్టలు
అలాగే మామిడి పళ్ళు పంచామృతాలతో మామిడి చెట్టును అభిషేకం చేస్తుంటారు. అలాగే తమ కుటుంబ సంక్షేమాల కోసం, భర్త శ్రేయస్సు కోసం ఇలాగే శాఖోపశాఖలుగా మర్రి చెట్టు ఏ విధంగా అయితే శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఉంటుందో అలాగే ఎల్లకాలం అంటే మర్రి చెట్టు యొక్క జీవితకాలం కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే మర్రి చెట్టులాగే తమ భర్త కూడా ఎక్కువ అంటే తమ పసుపు కుంకాలు చల్లగా ఉండేందుకు ఎక్కువ కాలం జీవించే విధంగా భర్త ప్రాణాలు కాపాడాలని చెప్పేసి ఏదైతే సావిత్రీదేవి యమధర్మరాజుతో పోరాడి తన భర్త ప్రాణాలు వెనక్కు తెచ్చుకుందో అదేవిధంగా తమ కుటుంబాలు కూడా భర్త పిల్లలతో పాటు అందరూ కూడా ఆయురారాలతో క్షేమంగా ఉండాలని చెప్పేసి మహిళలందరూ అయితే ప్రధానంగా ప్రార్థించుకుంటూ ఈ యొక్క మహిళల మర్రి చెట్టు వద్ద అయితే పూజలు చేస్తుంటారు. మనం చూస్తున్నాం ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని వినాయక చౌక్లో గల శ్రీరామచంద్ర గోపాలకృష్ణ మఠం వద్ద ఉన్నటువంటి యొక్క మర్రి చెట్టు వద్ద అయితే ఉదయం నుంచే మహిళలందరూ కూడా నూతన వస్త్రాలు ధరించి ఈ యొక్క మర్రి చెట్టు వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుండడం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక విజువల్స్లో మనకు కనిపిస్తున్నాయి. వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ దారాలను మర్రి చెట్టు చుట్టూ కూడా చుట్టి వారి యొక్క కుటుంబాల కోసం అయితే ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది మహిళల్ని మనం మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. మరి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఈ యొక్క పూజలు చేస్తుంటారు వాళ్ళని అడిగే విధంగా మనం మాట్లాడదాం. మనం కొంతమంది భక్తుల్ని మాట్లాడిద్దాం. చెప్పండి అమ్మా, ప్రధానంగా వట సావిత్రి వ్రతాన్ని ఎందుకు ఆచరిస్తారు? ఈ వట సావిత్రి వ్రతం అంటే మన సావిత్రి మాత భర్తను బతికించుకున్నది. అయితే మన అప్పటి నుంచి మహిళలు కూడా మన భర్తలు మంచిగా ఉండాలని ఈ పూజలు చేసుకుంటారు. మళ్ళీ ఇంకా వర్షాలు కూడా పండాలని ఏరువాక పౌర్ణమి అని కూడా అంటారు దీన్ని. అయితే పూర్వము సావిత్రీదేవి చేసింది పూజ. అప్పటి నుంచి మహిళలు కూడా ఈ ప్రతి సంవత్సరం జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజు వట సావిత్రి వ్రతం అని భర్తల కోసం తన పసుపు కుంకుమలు 10 కాలాలు చల్లగా ఉండాలని ఈ పూజలు జరుపుకుంటారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మా భర్తలు మంచిగానే ఉంటున్నారు. మేము చేసుకుంటాం. మీరు చెప్పండి ఎలా చేస్తారు? నేను మా అమ్మతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం వస్తూ ఉంటాను ఇక్కడికి. మంచి హస్బెండ్ రావాలని అలా చిన్నప్పటి నుండే వస్తున్నాను. దైవభక్తి అన్నీ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఈ రోజు ఉపవాసాలు ఉంటారు కదా, ఏమేమి తీసుకుంటారు? ఏముండదు, పండ్లు తీసుకుంటాము. ఊసోడాని సాప్తాంతో చేసిన నిలారం అని మేము అన్నం తినం. ఈరోజు భక్తితో ఉపవాసం ఉంటాము. ఆ గౌరీ మాతను ఏమని కొలుచుకున్నారు? గౌరీ మాతను మా భర్తలు 10 కాలాలు చల్లగా బతకాలి, 100 ఏళ్ళు పసుపు కుంకుమలతో మేము చల్లగా బతకాలని కోరుకుంటాము. గౌరీ మాత అనుగ్రహం వల్ల ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాము. ఇంకా మాకు చల్లగా చూడాలని కోరుకుంటున్నాము అమ్మవారిని. అమ్మ, మీరు చెప్తారని చెప్పండి. అంటే ఈరోజు ప్రధానంగా అంటే మీరు ఇక్కడ పూజల తర్వాత ఇంటి దగ్గర ఇంకా ఏమైనా పూజలు ఉంటాయా? అలా ఎందుకు మర్రి చెట్టు వద్ద ఎందుకు పూజలు చేస్తారు? భర్త కోసం తన 5వ తనం కాపాడడానికి కోసం సావిత్రీదేవి యమునితోని పోరాడి అత్తమామలకు కళ్ళు రాజ్యం కావాలని భర్త 5వ తనం కావాలని ఆడవాళ్ళందరూ 5వ తనం కోసం ఈ పూజలు చేస్తారు. పిల్లలు, భర్త, తన ఇల్లు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మరి ఏరువాక పుణ్యం స్టార్ట్ కాబట్టి పంటలు బాగా పండాలి అని కూడా మర్రి చెట్టును పెంచడం వల్ల ఈరోజు పూర్తిగా నిలారమేనా? అవును, ముసోడు తింటారు. అది భర్త పాదాలకు కూడా పూజ చేస్తారు. అలాగే దారాన్ని కట్టిన తర్వాత దారాన్ని చేతులకి కంకణంగా భర్తకు కడతారు. రక్షగా భగవంతుని దయతో ఆయన ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మనం కూడా పసుపు కుంకుమలతో నిండా 100 ఏళ్ళు సౌభాగ్యంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి. అలాగే మర్రి చెట్టులో కూడా అంటే మర్రి చెట్టుకి ఎందుకు చేస్తారు? ఇప్పుడు అనేక చెట్లు ఉంటాయి కదా, మరి మర్రి చెట్టులో త్రిమూర్తుల స్వరూపం ఇటు బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు కూడా ఉంటారని చెప్పేసి భావిస్తుంటారు. అవును, కాబట్టి మర్రి చెట్టుకు చేసే ఆ చెట్టు కింద విత్తనం అనేది చిన్నగా ఉంటుంది కదా, మహావృక్షంలాగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి మన వంశం కూడా మహావృక్షంలాగా పెరగాలని కోరుకోవడం కోసం చేస్తారు. అది ఈ మర్రి చెట్టు వృక్షంగానే భర్తను కాపాడుకున్నది. తర్వాత ఆ దేవుని చెట్టు కింద పెట్టిన పండును కూడా గౌరీ దగ్గర పెట్టి మా భర్తలకు ఇచ్చుకుంటాం. ఆ పండు ఆయన తినాలి కంపల్సరీ. అది అంటే మర్రి చెట్టు కిందనే ఎందుకు పూజలు చేస్తారంటే మర్రి చెట్టులో త్రిమూర్తులు ఇటు ఏవైతే వేళ్లలో బ్రహ్మ, కాండంలో శ్రీ మహావిష్ణువు, అలాగే చెట్టు యొక్క కొమ్మలలో శివుడు కొలువై ఉంటారని చెప్పేసి భక్తులు ప్రధానంగా నమ్ముతారు. కాబట్టి అందుకే ఈ యొక్క మర్రి చెట్టు అంటే వేళ్లలో ఈ యొక్క బ్రహ్మ, అలాగే కాండంలో విష్ణువు, చెట్టు కొమ్మల్లో శివుడు కొలువై ఉంటారని, అలాగే మర్రి చెట్టు కిందనే
మరి ఆ పతివ్రత సావిత్రిదేవి యముడితో పోరాడి తన భర్త యొక్క ప్రాణాలని కాపాడుకుంది కాబట్టి మర్రి చెట్టు దగ్గరనే మరి ఆడవాళ్ళు మహిళలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో తమ కుటుంబాల కోసం తమ భర్త శ్రేయస్సు కోసం పిల్లా పాపల సంతోషం కోసం కూడా ఈ యొక్క ప్రార్థనలు చేస్తున్నట్టుగా మనం వాళ్ళు మహిళలు చెప్తున్నారు. అలాగే ఈరోజు ఏరువాక పౌర్ణమి అంటే ఇటు రైతులకు కూడా ఇటు మహిళల్లో అని ఆదిలాబాద్ అంటేనే వ్యవసాయ పండగ వ్యవసాయ ఆధారిత క్షేత్రం కాబట్టి ఇక్కడ ఏరువాక సందర్భంగా కూడా ఏరువాక పౌర్ణమి కూడా అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ పొలంలో అంటే వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రైతులు కూడా ఏరువాక పౌర్ణమి ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి సందర్భంగా పంట పొలాల్లో తమ యొక్క పనులు మొదలు పెడుతుంటారు. ఇందాక మనం చెట్టు దగ్గర మహిళల పూజల యొక్క చూస్తాం. అలాగే ఇక్కడ మనతో పాటు పండితులు ఉన్నారు. పండితులు అడిగి ఎందుకు ఈ యొక్క చెట్టు యొక్క జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి యొక్క ప్రాశస్త్యత గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అయ్యా నమస్తే అండి. జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ మర్రి చెట్టు వద్ద ఈ వట సావిత్రి వ్రతము చేయడము అలాగే మర్రి చెట్టుకు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేయడం దీని యొక్క ప్రాశస్త్యం ఏంటి? ఏమంటే ఇది జ్యేష్ఠ మాసంలో జ్యేష్ఠ పౌర్ణిమ. దీనికి ఆడవాళ్లకు ముత్తైదు కొరకు చాలా పవిత్రమైన పౌర్ణిమ. అంటే యమధర్మరాజు తోటి కొట్లాడిన తర్వాత ఆ సతీ సావిత్రి యొక్క దేవి ప్రతి ఒక్క ప్రాణాలను రక్షించుకున్నది. అందుకొరకే ఈరోజు జ్యేష్ఠ మాసం అనేటువంటిది ఆడవారికి చాలా ప్రత్యేకమైన సౌభాగ్యం కొరకు ఈ జ్యేష్ఠ పౌర్ణిమ రోజు ఈ రథాన్ని చెల్లిస్తారు. అదే ఆడవాళ్ళ సౌభాగ్యం కోసము ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి రోజు వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. అలాగే యమధర్మరాజుతో పోరాడి సావిత్రిదేవి తన భర్తాన్ని రక్షించుకుంది కాబట్టి తన భర్తను ప్రాణాలు కాపాడుకుంది కాబట్టి మరి భర్తల యోగక్షేమం కోసం ఈ యొక్క వ్రతాలు చేస్తున్నట్టుగా పంతులు కూడా చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ नरसिंहతో సత్యనారాయణ, ANN आदिलाबाद गोपालकृष्ण मठम నుంచి. बीआरएस पक्षाचे सोशल मीडिया प्रवक्ते कोंढू दिलीप यांनी पोलिसांनी अटक करून निर्मल येथे आणले. तर काही दिवसांपूर्वी दिलीप यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि काँग्रेस सरकारविरुद्ध सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी त्यांच्या विरुद्ध खानापूर आणि कडेम पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केला. यासह सरकारने बीआरएस पक्षाचे सोशल मीडियाचा संचालक म्हणून काम करणाऱ्या दिलीप यांच्यावर लुकआउट नोटीस जारी केली. यासह दिलीपला शमशाबाद विमानतळावर अटकही करण्यात आली आणि निर्मल येथे नेण्यात आले. निर्मल जिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर दिलीपला न्यायालयात हजर केले जाईल आणि रिमांडरवर पाठवण्यात येईल. त्यानंतर बीआरएस पक्षाच्या नेत्यांनी दिलीपला अटकेचा निषेध केला. त्यांनी काँग्रेस सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली. दिलीप गारी अक्रम अरेस्ट्లను కాంగ్రెస్ పార్టీ అక్రమ అరెస్ట్లను కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న అక్రమ అరెస్ట్లను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అక్రమ అరెస్ట్లను ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిన రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అక్రమ అరెస్ట్లను అక్రమ అరెస్ట్లను ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లాలోని రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్కి మా నాయకుడైన కొంతం దిలీప్ గారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వారికి హైకోర్టు గడువు 11వ తారీఖు దాకా ఇచ్చింది, అంటే ఈరోజు వరకు ఇచ్చింది. దాన్ని నిన్న పోలీసు వాళ్ళు నిన్న రాత్రే ఇమిగ్రేషన్కి వెళ్ళి లుకౌట్ నోటీస్ ఇచ్చి తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద పోలీసు వాళ్ళు కూడా సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. వారి మీద కూడా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. అక్రమ అరెస్టులు ఇలాగే చేస్తే సరికాదు. ఎందుకంటే రానున్న రోజుల్లో ఇంకా మేము రెడ్ బుక్లో రాసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి అరెస్టులు సరికాదు. మన ఏదైతే అరెస్ట్ చేసిరో ఇది కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద మేము హైకోర్టుకి వెళ్తున్నాం, క్వాష్ పిటిషన్ వేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు దానికి వైద్య నిమిత్తం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. बेला मंडळ केंद्रातील अशोकनगर अंगणवाडी केंद्रामध्ये अम्मा माटा अंगणवाडी बाटा आयोजित कार्यक्रम करण्यात आला होता. बुधवारी पर्यवेक्षिका सुजाता यांनी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसह कर्मचाऱ्यांची सुरुवात केली. तेलंगणा राज्य सरकारने पहिल्यांदाच अंगणवाडी केंद्रामध्ये ही अंडी बिर्याणी देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी मुलांना बिर्याणी वाटली. नेत्यांनी नवीन दाखल झालेल्या मुलांसोबत सेल्फीही काढले. त्यांनी सांगितले की प्रत्येक घरात 2 वर्ष वय ओलांडून नंतर मुलांची नावे पुन्हा नोंदवली जातील. त्यांनी गर्भवती महिला, स्तनपान देणाऱ्या माता आणि बाळांना अंगणवाडी केंद्रातून दिल्या जाणाऱ्या या सेवांबद्दल सांगितले. अंगणवाडी केंद्रातील गरीब मुलांना पौष्टिक आहार मिळावा या उद्देशाने मंत्री सीताक्का यांनी मुलांना अंडी बिर्याणी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, असे मंडळ काँग्रेस पार्टी ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष संजय गुंडावार यांनी सांगितले. 4 to 5 आज प्रायव्हेटली आपण स्वतःचे पैसे लावून नेऊन देतो, फीस भरतो आणि गव्हर्नमेंट तेवढा
ఏదైతే అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మరి ఏవైతే పేద పిల్లలలో కాదో తెలియజేస్తున్నాం. మరి మీరు ఇక్కడ इथे काకుండా अत्यंत उपयोगी आहे कारण असा कार्यक्रम आहे की आज आपल्याला गव्हर्नमेंट రేల మండల్ అశోక్ నగర్ అంగన్వాడీ సెంటర్లో అమ్మ మాట అంగన్వాడీ బాట ఈ ప్రోగ్రాంకు మేము ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్కి వచ్చినాం. దీని సందర్భం ఏంటంటే మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కానివ్వండి, అట్లానే మా ముద్దు బిడ్డ సీతక్క కానివ్వండి, వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమంటే పేద పిల్లలకు వాళ్ళకు పోషకాహారాలు దొరకాల, పోషకాహారాల ఎగ్స్ బిర్యానీ కానివ్వండి, అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఒక మార్పు రావాలా. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో పోయి డబ్బులు ఖర్చు చేసే బదులే ఇక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్లో ప్రతి వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ సందర్భంలో కానివ్వండి, ఇంకా దానికి ఏమంటారు అదే వాళ్ళకు అలవాట్లు అంగన్వాడీ సెంటర్ నుంచే అవుతాయి. దానికోసం ఇవాళ ఈ ఇనాగ్రేషన్కు మేము ఇక్కడ अशोक नगर अंगणवाडी सेंटरला వచ్చినాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे खळबळजनक विधान. केसीआर यांच्या कुटुंबाला काँग्रेसमध्ये असेपर्यंत पक्षात प्रवेश देणार नाही असे उघड. जिल्ह्यात ज्येष्ठ पौर्णिमा साजरी. महिलांनी वटसावित्री व्रत करतात. पावसाळ्यात लोकांनी विजेची काळजी घ्यावी. कोणत्याही गरजेनुसार ग्राहकांना नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधण्यास सांगितले. आदिलाबादमध्ये नित्य अन्नदान चालणारे. 3 वर्षापासून नित्य अन्नदान सुरू. पत्रकारांनी कोमिनेनी यांच्या अटकेला अन्याय म्हटलेले. माध्यम प्रतिनिधींनी आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या वर्तनावर टीका. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.